नमस्कार विद्यार्थीओ ओम ग्रुप ऑफ स्कूल રાજુલા કુંભારિયા વિદ્યાર્થીઓ હું જસ્મીન વાછાણી ઓમ લકોલીસ વિદ્યા સંકુલ રાજુલા વિદ્યાર્થીઓ આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 12 સાયન્સ વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 5 સાતત્ય અને વિકલન વિશે ચર્ચા કરશું। સ્વાધ્યાય 5.1 ની અંદર 1 થી 13 એક્ઝામ્પલ આગળના વિડીયોની અંદર જોયા હતા। આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 14 થી જોવા પ્રયત્ન કરીએ। एग्जाम्पल नंबर 14 अहीं आपवामां आवेल छे कि व्याख्यायित विधेय एफ माटे सातत्य चर्चो। एफ एक्स आपणे आपेलुं छे 3, 4 एंड 5। 3 नी वेल्यू आपी छे 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 माटे 3, 1 लेस देन एक्स लेस देन 3 माटे 4, 3 लेस देन एक्स लेस देन 10 माटे 5। तो विद्यार्थीओ अहीं सातत्य चर्चवानुं छे तो एक्स बराबर अहीं 0 थी 1 अने 1 थी 3 माटे छे एटले 1 अने 3 आगळ आपणे सातत्य चर्चीए तो ख्याल आवशे आपने कि एक्स बराबर 1 आगळ किंमत आपणे लईए कारण के 0 और 10 नी वच्चेनी किंमत 1 और 3 है तो 1 और 3 आगळ आपणे चेक करीए। तो सौप्रथम एक्स बराबर 1 आगळ चेक करीए तो डाबी बाजुनुं लक्ष्य और जमणी बाजुनुं लक्ष्य मेळवीए। तो सौप्रथम एक्स बराबर 1 माटे डाबी बाजुनुं लक्ष्य लिमिट एक्स टेन्स टू 1 माइनस एफ एक्स नी किंमत मेळवीए। तो 1 माइनस माटे अहीं किंमत थशे 1 करता नाना माटे 3 किंमत छे तो विधेयनी किंमत एफ एक्स बराबर 3 मूकीए। कॉन्स्टंट होवाथी अहीं 1 माइनस मूकवानी कंई जरूर नहीं पड़े, कॉन्स्टंट ज तेनो जवाब थशे एटले के 3 नो 3 तेनो जवाब थशे। तो लिमिट एक्स टेन्स टू 1 माइनस नो जवाब मळशे आपणने 3। त्यारबाद लिमिट एक्स टेन्स टू 1 प्लस माटे मेळवीए तो 1 करता मोटू अने 3 करता नानुं एना माटे विधेय छे 4 तो अहीं एफ एक्स नी किंमत आपणे 4 मूकीशुं तो लिमिट एक्स टेन्स टू 1 प्लस एफ एक्स नी किंमत 4 मूकी एटले अहीं जवाब मळशे 4। तो शुं डाबी बाजुनुं लक्ष्य अने जमणी बाजुना लक्ष्यनो जवाब समान मळ्यो? ना, नथी। तेथी अहीं आपणे कही शकशुं कि लिमिट एक्स टेन्स टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेन्स टू 1 प्लस एफ एक्स। तेथी विधेय एफ एक्स एक्स बराबर 1 आगळ सतत नथी तेवुं कही शकाय। त्यारबाद आपणे 3 माटे चेक करीए। 3 माइनस माटे 4 थशे अने 3 प्लस माटे 5 विधेय थशे। तो एक्स बराबर 3 आगळ डाबी बाजू अने जमणी बाजुनुं लक्ष्य मेळवीए तो लिमिट एक्स टेन्स टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर 3 माइनस माटे विधेयनी किंमत 4 छे तेथी एफ एक्स नी किंमत 4 मूकीशुं कॉन्स्टंटनो कॉन्स्टंट ज जवाब मळे एटले 4 ना 4 मळशे जवाब। ज्यारे जमणी बाजुनुं लक्ष्य मेळवीए तो लिमिट एक्स टेन्स टू 3 प्लस एफ एक्स नी किंमत हवे थई जशे 5 एटले के 5 थयुं। तो एक्स बराबर 3 आगळ डाबी बाजुनुं लक्ष्य अने जमणी बाजुना लक्ष्यनो जवाब समान नथी। तेथी अहीं लखीशुं कि लिमिट एक्स टेन्स टू 3 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेन्स टू 3 प्लस एफ एक्स। तेथी कही शकाय कि विधेय एफ एक्स बराबर 3 आगळ सतत नथी। विद्यार्थीओ 0 और 10 आगळ चेक करवानी जरूर ना होय त्यां विधेय छे ए डिफाइन करेलुं ज नथी तेथी आपणे चेक करवानी जरूर नथी। नेक्स्ट एक्जाम्पल नंबर 15 अहीं पण कहेवामां आव्युं छे कि व्याख्यायित विधेय एफ माटे सातत्य चर्चो। एफ एक्स बराबर एक्स इज लेस देन 0 माटे 2x किंमत छे, 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 माटे 0 किंमत छे अने 4x क्यारे छे एक्स इज ग्रेटर देन माटे। तो विद्यार्थीओ सौप्रथम अहीं 0 और 1 आगळ चेक करीए तो 0 आगळ आपणे डाबी बाजुनुं लक्ष्य अने जमणी बाजुनुं लक्ष्य मेळवीए तो सौप्रथम आपणे लिमिट एक्स टेन्स टू 0 माइनस एफ एक्स नी किंमत मूकीए तो माइनस छे एटले माइनस माटे एक्स इज लेस देन 0 माटे 2x किंमत छे एफ एक्स नी तो एफ एक्स बराबर 2x मूकीशुं। आ एक्स नी किंमत अहीं 0 मूकीए तो 2 × 0 एटले 0 जवाब मळशे तेथी डाबी बाजुना लक्ष्यनी किंमत मळशे आपणने 0। त्यारबाद जमणी बाजुनुं लक्ष्य मेळवीए तो लिमिट एक्स टेन्स टू 0 प्लस एफ एक्स तो अहीं एफ एक्स तरीके शुं लेवुं 0 करता मोटुं अने 1 करता नानुं एटले विधेयनी किंमत 0 थशे तो एफ एक्स बराबर 0 लेशुं। 0 छे कॉन्स्टंट छे तेथी एनो जवाब 0 ज मळशे। तो आम विद्यार्थीओ एफ ऑफ 0 नी किंमत मेळवीशुं तो एफ ऑफ 0 नी किंमत पण 0 ज मळे छे कारण के 2x में 0 छे आमां पण 0 छे। तेथी कही शकाय कि लिमिट एक्स टेन्स टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेन्स टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 ત્રણે ત્રણની કિંમત સમાન મળે છે તેથી કહી શકાય કે વિધેય એફ एक्स बराबर 0 આગળ સતત છે। ત્યારબાદ 1 માટે ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવીએ। जो बने समान मळे तो आपणे एफ ऑफ 1 नी किंमत मेळववी जोईए। तो सौप्रथम आपणे लिमिट एक्स टेन्स टू 1 माइनस एफ एक्स नी किंमत मेळवीए तो लिमिट एक्स टेन्स टू 1 माइनस एफ एक्स तरीके हवे शुं लेवुं तो 1 करता नाना माटे विधेय छे 0 અને 1 करता मोटा माटे विधेय छे 4x।
તો જ્યારે ડાબી બાજુનું લક્ષ મેળવીશું ત્યારે એફએક્સની કિંમત આપણે 0 લઈશું તો જવાબ આપણને 0 મળશે અને જમણી બાજુનું 1 આગળ લક્ષ મેળવીશું ત્યારે એફએક્સની કિંમત 4x લઈશું. 1 ની કિંમત આની અંદર મૂકીએ તો 4 1 ઝા 4 એટલે કે 4 આન્સર મળે છે. તો ડાબી બાજુનો લક્ષ અને જમણી બાજુના લક્ષનો જવાબ સમાન નથી, તેથી કહી શકાય કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઇનસ fx ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ fx. તો આમ fx એ x બરાબર 1 આગળ સતત નથી તેવું ચોક્કસપણે કહી શકીએ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ એફ માટે સાતત્ય ચર્ચવાનું છે. અહીં x ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ્સ ટુ -1 માટે -2 વેલ્યુ છે, -1 લેસ ધેન x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 માટે 2x વેલ્યુ છે અને x ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1 માટે 2 વેલ્યુ છે. તો વિદ્યાર્થીઓ સૌપ્રથમ આપણે અહીં x બરાબર -1 અને 1 આગળ સાતત્ય ચર્ચીએ. તો x બરાબર અહીં 1 ને પણ -1 છે, ખાસ ધ્યાન આપશો, અહીં ભૂલ છે તો સુધારી લઈશું. x બરાબર -1 આગળ સાતત્ય ચર્ચવું હોય તો -1 આગળ ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવીએ તો -1 આગળ ડાબી બાજુનું લક્ષ fxની કિંમત થશે -1 કરતાં નાની એટલે -2, fxની કિંમત -2 થશે. જ્યારે જમણી બાજુ માટે શું થશે? -1 કરતાં મોટી એટલે કે 2x વેલ્યુ થઈ. તો ડાબી બાજુના લક્ષ મેળવીએ ત્યારે fxની કિંમત -2 લઈશું અને જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવીશું ત્યારે fxની કિંમત 2x લઈશું. અહીં કોન્સ્ટન્ટ હોવાથી આન્સર -2 મળશે. અહીં -1 આની અંદર મૂકો તો જવાબ -2 મળશે. બંનેનો જવાબ સમાન મળે તો f ઓફ -1ની કિંમત મેળવવી જોઈએ. તો f ઓફ -1 તો -1નો સમાવેશ શેમાં થાય? આમાં. તો 2xની અંદર વિધેયની અંદર કિંમત મૂકો તો -1 × 2 એટલે -2. તો વિદ્યાર્થીઓ આમ ડાબી બાજુનું લક્ષ, જમણી બાજુનું લક્ષ અને f ઓફ -1 ત્રણની કિંમત સમાન મળે છે, તેથી કહી શકાય કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 -1 માઇનસ fx લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 પ્લસ fx ઇક્વલ્સ ટુ f ઓફ -1. તેથી વિધેય fx x બરાબર -1 આગળ સતત છે તેવું કહી શકાય. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ x બરાબર 1 આગળની વાત કરીએ તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1, 1નો શેમાં સમાવેશ થાય? 1 કરતાં નાનું એટલે 2x લઈશું અને 1 કરતાં મોટા માટે વિધેય 2 લઈશું. તો જ્યારે ડાબી બાજુનું લક્ષ મેળવીશું ત્યારે fxની કિંમત 2x લઈશું અને જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવીશું ત્યારે fxની કિંમત 2 લઈશું. તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઇનસ fxની કિંમત થશે 2 અને લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસની કિંમત થશે 2. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ અહીં તમે જોઈ શકો છો, 2 મિનિટ વિદ્યાર્થીઓ, અહીં ભૂલ છે. ખરેખર લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઇનસ છે, 1 માઇનસ માટે 2x એટલે કે 2x, 1 અહીંયા મૂકું તો 2 થાય, અહીં પણ 2 થશે. બંનેનો આન્સર સેમ થાય છે, અહીં ભૂલ છે. f ઓફ 1ની કિંમત મેળવીએ, અહીંયા ખરેખર ઇક્વલ આવે, નોટ ઇક્વલ્સ ટુ નહીં આવે. તો એક્ઝામ્પલમાં ખાસ ધ્યાન આપશું, અહીં થોડી ઘણી મિસ્ટેક રહેલી છે. અહીં લિમિટ ડાબી બાજુનું લક્ષ, જમણી બાજુનું લક્ષ સમાન મળે છે, તેથી આપણે f ઓફ 1ની કિંમત મેળવીએ તો f ઓફ 1નો સમાવેશ 2xમાં થાય તો એની અંદર કિંમત મૂકીએ તો 2 થાય. એટલે અહીંયા થશે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઇનસ fx ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ fx ઇક્વલ્સ ટુ f ઓફ 1. ત્રણની કિંમત સમાન મળે છે, નોટ ઇક્વલ્સ ટુ નથી, ખાસ ધ્યાન આપશું, ત્યાં ઇક્વલ્સ ટુ કરી દેશું. વિધેય fx x બરાબર 1 આગળ સતત છે તેવું કહી શકાય. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ અહીં 17ના એક્ઝામ્પલમાં આપેલ છે કે વિધેય f માટે સાતત્ય ચર્ચવાનું છે. fx આપેલું છે ax પ્લસ 1 અને bx પ્લસ 3. ax પ્લસ 1 ક્યારે છે? તો કે x ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3 માટે. અને bx પ્લસ 3 ક્યારે છે? તો કે x ઇઝ ગ્રેટર ધેન 3 માટે. વ્યાખ્યાયિત વિધેય f એ x બરાબર 3 આગળ સતત હોય તો a અને b વચ્ચેનો સંબંધ મેળવો. તો અહીં આપી દીધું છે કે વિધેય છે એ x બરાબર 3 આગળ સતત છે. સતત હોય એનો મતલબ એમ થયો કે ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુના લક્ષનો જવાબ સમાન મળે છે. તો અહીં આપેલું છે તે પ્રમાણે આપણે લખીએ કે વિધેય fx x બરાબર 3 આગળ સતત છે, એટલે ડાબી બાજુનું લક્ષ બરાબર જમણી બાજુનું લક્ષ લખી શકીએ. અહીં આગળના એક્ઝામ્પલમાં આપણે સાતત્ય ચર્ચવા માટે શું કરતા હતા? ડાબી બાજુનું લક્ષ મેળવતા હતા અને જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવતા હતા. જો બંને સમાન મળે તો f ઓફ 1ની કિંમત પણ મેળવતા હતા. f ઓફ જે બિંદુ આપેલું હોય તેની આગળની કિંમત મેળવતા હતા. 3નો જવાબ સમાન મળે તો તે સતત છે તેવું કહેતા હતા. પરંતુ અહીં રકમ જ સતત આપેલ છે, તેથી ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ આપણે સમાન લખી શકીએ. તો વિદ્યાર્થીઓ અહીં ડાબી બાજુના લક્ષની અંદર fxની કિંમત થશે x ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3 માટે x પ્લસ 1 છે અને x ઇઝ ગ્રેટર ધેન 3 માટે bx પ્લસ 3 છે. તો અહીં fxની કિંમત એ પ્રમાણે મૂકેલી છે.
ત્યારબાદ આ -3 માઇનસની અને 3 પ્લસની કિંમત આની અંદર મૂકો તો 3 આની અંદર કિંમત મૂકો તો ડાયરેક્ટ નહીં મૂકી શકીએ એટલે આપણે એચની અંદર આગળના એક્ઝામ્પલમાં કન્વર્ટ કરતા હતા તે રીતે કન્વર્ટ કરીએ તો એક્સની જગ્યાએ a પ્લસ એચ અને a માઇનસ એચ લખો. ડાબી બાજુના લક્ષમાં a માઇનસ એચ લખાય. a એટલે કે લિમિટ એક્સ ટેન્સ ટુ a હોય તો અહીં a માઇનસ એચ લખાય. અહીંયા 3 છે તો 3 માઇનસ એચ લખીશું. અહીંયા 3 છે તો 3 પ્લસ એચ લખીશું. જમણી બાજુના લક્ષમાં 3 પ્લસ લખાય, ડાબી બાજુના લક્ષમાં 3 માઇનસ લખાય. બાકીની બધી કિંમત એમને મૂકીશું તો એના એઝ ઇટ ઇઝ એક્સની કિંમત મૂકીશું 3 માઇનસ એચ પ્લસ 1 ના પ્લસ 1. એક્સની કિંમત મૂકીશું 3 પ્લસ એચ, બીના બી એમને પ્લસ 3 ના પ્લસ 3 એમને. ત્યારબાદ આ એને અંદર ગુણી દઉં તો અહીં મને મળશે લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0. અહીં લિમિટ x ટેન્સ ટુ 3 માઇનસની જગ્યાએ હવે h ટેન્સ ટુ 0 થઈ જશે કારણ કે x બરાબર 3 માઇનસ h લીધેલું છે. h ને કરતાં બનાવો તો h ટેન્સ ટુ 0 થાય. તો લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0 3a માઇનસ ah પ્લસ 1 અને અહીં થશે 3b પ્લસ bh પ્લસ 3. ત્યારબાદ અહીં એચની કિંમત 0 મૂકીએ, અહીં પણ એચની કિંમત 0 મૂકીએ તો લિમિટની કિંમત મૂકતા અહીં 0 મૂકો તો આખું પદ 0 થઈ જાય. બાકી રહેશે 3a પ્લસ 1 અને અહીં બાકી રહેશે 3b પ્લસ 3. તો અહીં 3a ને કરતાં બનાવો તો 3a ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 3b પ્લસ 2 થશે. a ને કરતાં બનાવો તો 3 વડે આ બંને પદને ડિવાઈડ કરી દો, આ 3 આના છેદમાં જશે તો 3b ડિવાઈડ 3 એટલે b થશે અને 2/3. તો આ આપણને એક રિલેશન મળ્યું a અને b વચ્ચેનું. a is equals to b plus 2/3. Next example number 18. અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ વિધેય fx દ્વારા વ્યાખ્યાયિત વિધેય x બરાબર 0 આગળ સતત છે. ચેક કરવાનું છે. ચાલો જોઈ લઈએ. x બરાબર 0 આગળ સતત છે ચેક કરવું હોય ત્યારે x બરાબર 1 આગળ પણ પૂછેલું છે. તો સૌપ્રથમ 0 આગળ મેળવીએ તો 0ની ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવીએ. જ્યારે ડાબી બાજુનું લક્ષ મેળવીએ ત્યારે x ઇઝ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 માટેની કિંમત છે લેમ્બડા બ્રેકેટમાં x સ્ક્વેર માઇનસ 2x fxની કિંમત મૂકીશું. ત્યારબાદ x ટેન્સ ટુ 0 છે એને h ટેન્સ ટુ 0ની અંદર કન્વર્ટ કરશું એટલે કે xની કિંમત 0 માઇનસ h મૂકીશું. જ્યાં x દેખાય ત્યાં આપણે હવે 0 માઇનસ h મૂકીશું. ત્યારબાદ સાદુરૂપ આપશું તો આપણને તેની કિંમત મળશે hની કિંમત 0 મૂકતા અહીં આપણને કિંમત મળશે 0. ત્યારબાદ જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવીશું ત્યારે વિધેયની કિંમત આપણે મૂકીશું 4x પ્લસ 1. ત્યારબાદ x ટેન્સ ટુ 0 પ્લસ ને h ટેન્સ ટુ 0ની અંદર કન્વર્ટ કરીશું તો xને જગ્યાએ જમણી બાજુનું લક્ષ હોવાથી 0 પ્લસ h લખીશું. તો લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0 4 બ્રેકેટ 0 પ્લસ h પ્લસ 1. તો હવે અહીં બાકી રહેશે લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0 4h પ્લસ 1 એટલે કે 1 થશે. hની કિંમત 0 મૂકો તો 4 × 0 એટલે 0 થઈ જાય. 0 પ્લસ 1 એટલે 1 થઈ જશે. તો અહીં આ બંને સમાન મળે છે. ત્યારબાદ 0 આગળ આપણે સતત હોય તો ચેક કરીએ તો આ બંનેની કિંમત સમાન થાય. જો એક વિધેય fx x બરાબર 0 આગળ સતત હોય તો આ બંનેની કિંમત સમાન મળે, પરંતુ અહીં શું સમાન મળે છે? નથી મળતી. તેથી કહી શકાય કે 0 ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 1. 0 બરાબર 1 મળે છે, એમાં લેમ્બડા ક્યાંય આવતો નથી એટલે લેમ્બડાની કિંમત મેળવવી શક્ય નથી. ત્યારબાદ 1 માટે આપણે ચેક કરીએ તો x બરાબર 1 આગળ સતત છે કે નહીં તે ચેક કરવું હોય તો ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવીએ. તો x બરાબર 1 આગળ સૌપ્રથમ જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવું તો કિંમત 5 મળે છે, ડાબી બાજુનું લક્ષ મેળવું તો 5 મળે છે. આમ x લેમ્બડાની કોઈ પણ કિંમત માટે fx x બરાબર 1 આગળ સતત છે તેવું કહી શકાય કારણ કે બંનેની કિંમત સમાન મળે છે એટલા માટે. ચલો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ખાસ ધ્યાન આપી સમજવા પ્રયત્ન કરશો. થોડો ટફ એક્ઝામ્પલ છે, ખાસ ધ્યાન આપશો. સાબિત કરો કે g ઓફ x એક વિધેય આપ્યું g ઓફ x કઈ રીતે આપ્યું છે તો કે x માઇનસ મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય x પ્રત્યેક પૂર્ણાંક માટે અસતત છે. કોઈ પણ પૂર્ણાંક લ્યો આ વિધેય કેવું થશે? અસતત છે તેવું કહી શકાય. અહીં મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય x એ x જેટલો કે તેનાથી નાનો હોય તેવો મહત્તમ પૂર્ણાંક દર્શાવે છે. તો g ઓફ x આની વ્યાખ્યા આપણે 11મા ધોરણની અંદર પણ જોઈ હતી, 12મામાં પણ જોઈ છે. ત્રીજા ચેપ્ટરની અંદર 11મા ધોરણની અંદર આપણે મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેયનો આલેખ પણ જોયો હતો. તો સૌપ્રથમ અહીં g ઓફ x છે એ x માઇનસ મોડ x આપેલું છે, મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય x આપેલું છે. હવે જો આ મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય x ની અંદર આ x ની કિંમત હું n-1 થી n ની વચ્ચેની કોઈ લઉં તો g ઓફ x ની કિંમત થશે x માઇનસ n-1. એટલે કે આ મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય x છે એની અંદર ધારો કે હું 3.2 લઉં
3.2 છે એ કોની વચ્ચે થાય? 3 અને 4ની વચ્ચે. તો 3 અને 4ની વચ્ચે થતો હોવાથી 3 એનો જવાબ થશે. તો અહીંયા 3 મૂકવું, અહીંયા 4 મૂકવું. 3 અને 4ની વચ્ચેની કિંમત હોવાથી એનો આન્સર અહીં જે હોય એ થાય. તો n-1 થાય. તો આ મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય xનો જવાબ n-1 થાય. તેથી x - n-1 લખી શકીએ. ત્યારબાદ જો x બરાબર હું અહીં બધી પેલા શક્યતાઓ લઈ લઈએ. જો n આની વચ્ચેની લઉં તો થાય આ. x બરાબર n લઉં તો એનો જવાબ આપણને n જ મળે. તેથી x - x એટલે કે 0 થશે g ઓફ x ની કિંમત. n અને n+1ની વચ્ચેની કિંમત કોઈ લઉં. ધારો કે હું 3 અને 4 વચ્ચેની કોઈ કિંમત લઉં તો એનો જવાબ અહીં જે હોય તે થાય. તો અહીં 3 હોય, અહીંયા 4 હોય, તો આનો જવાબ 3 થશે. ક્લિયર? તો x બરાબર 3 લીધું તો 3 - 3 એટલે કે x - n જેટલો જવાબ થાય અહીં. ક્લિયર? ચલો, જ્યાં n છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. આમ x બરાબર એના આગળ વિધેય fxની સાતત્ય ચર્ચીએ તો f ઓફ n બરાબર 0 થશે. કારણ કે અહીં x બરાબર n લખું તો n - n એટલે કે 0 થશે. ત્યારબાદ આપણે એનું ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવવા પ્રયત્ન કરીએ તો વિદ્યાર્થીઓ અહીં જોઈ શકીએ કે x ટેન્ડ્સ ટુ n માઇનસ g ઓફ xની કિંમત અહીં મૂકો. હવે n-1 માટે શું છે કિંમત? x - n-1. તો અહીં આપણે x માઇનસ મોડ xની કિંમત હવે આપણે આ મૂકીશું, x - n-1. ત્યારબાદ આનું સાદું રૂપ આપશું તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ n માઇનસ ને h ટેન્ડ્સ ટુ 0ની અંદર કન્વર્ટ કરીએ તો xની જગ્યાએ n - h લખી શકીએ. અહીં જે હોય એમાંથી h બાદ કરીએ. જ્યારે જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવીએ ત્યારે અહીં હોય એમાં h ઉમેરીશું. અહીં તમે જોઈ શકો છો ડાબી બાજુનું લક્ષ છે તેથી n - h લખીશું. જ્યાં જ્યાં તમને n દેખાય ત્યાં તમે x દેખાય ત્યાં તમે n - h મૂકી શકો. ત્યારબાદ hની કિંમત મૂકી સાદું રૂપ આપશો તો આન્સર 1 મળશે. તેમજ જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવશો ત્યારે જવાબ મળશે 1. તો ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષનો જવાબ સમાન નથી. તેથી કહી શકાય કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ n માઇનસ g ઓફ x ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ n પ્લસ g ઓફ x. આમ g ઓફ x બરાબર n આગળ અસતત છે. n કોઈ પણ લો તો દરેક બિંદુ આગળ તે અસતત થાય છે. વિધેય g ઓફ x એ બધા જ પૂર્ણાંક બિંદુએ અસતત છે તેવું કહી શકાય. અહીં એક્ઝામ્પલ ખરેખર પૂરો થઈ ગયો છે, પરંતુ અહીં થોડીક આલેખ દ્વારા સાબિતી પણ આપેલી છે, તે સમજીશું અને વધારે આલેખનો ખ્યાલ મેળવીશું. અહીં g ઓફ x બરાબર x અહીં એક્ઝામ્પલ પૂછે તો ત્યાં સુધી જ લખવાનું છે. હવે આ તો માત્ર સાબિતી છે આપણને સમજવા માટે કે x માઇનસ મહત્તમ પૂર્ણાંક વિધેય x હોય તો એનો આલેખ ડ્રો કરશું તો આ પ્રકારનો મળશે. તમે જોઈ શકો છો આ સતત છે નથી, કારણ કે અહીંથી અહીંયા સુધી ગયા, ફરી પાછો આ બિંદુ એ અસતત થયું 1 બિંદુ આગળ, 2 બિંદુ આગળ અસતત, કારણ કે 2 બિંદુનો સમાવેશ આમાં નહીં થાય. તમે આ આલેખની અંદર જોવો તો 3 બિંદુએ ફરી પાછો આનો સમાવેશ નહીં થાય, એટલે આ આલેખ છે એ અસતત છે તેવું કહી શકાય. તો આ માત્ર સમજ પૂરતું છે, તેને આપણે ધ્યાનમાં લઈશું નહીં, સમજવા માટે જ ધ્યાનમાં લઈશું. એક્ઝામ્પલ નંબર 20, અહીં વિધેય આપેલું છે fx બરાબર x² - sin x પ્લસ 5 દ્વારા વ્યાખ્યાયિત. x બરાબર પાઈ આગળ સતત છે એવું પૂછ્યું છે, તો પાઈની કિંમત મૂકીએ તો x બરાબર પાઈ મૂકીએ તો f ઓફ પાઈની કિંમત મળશે આપણને π² + 5. sin પાઈની કિંમત 0 થઈ જાય એટલે કે π² + 5 કિંમત મળે. તો આપણે f ઓફ પાઈની કિંમત મેળવી લીધી. ત્યારબાદ પાઈ આગળ ડાબી બાજુનું લક્ષ અને જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવીએ તો સૌપ્રથમ જમણી બાજુનું લક્ષ મેળવીશું ત્યારે x ટેન્ડ્સ ટુ પાઈ પ્લસ ને h ટેન્ડ્સ ટુ 0ની અંદર કન્વર્ટ કરો તો પાઈ પ્લસ h લખાય xની જગ્યાએ. તો જ્યાં જ્યાં તમને x દેખાય ત્યાં પાઈ પ્લસ h લખી દીધો. તો અહીં વિદ્યાર્થીઓ આનું સાદુરૂપ આપશો તમે તો પાઈ પ્લસ hની કિંમત અહીં 0 મૂકો તો π² થશે. અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણે શીખ્યા છીએ તે મુજબ sin પાઈ પ્લસ h એટલે કે sin પાઈ પ્લસ થીટા. ત્રીજું ચરણ, ત્રીજા ચરણમાં sin ઋણ સાઇનનું થાય સાઇન એટલે કે સાઇન h, પરંતુ અહીં પાઈની કિંમત હોવાથી તે જવાબ કેવો મળશે? 0. +5 ના +5 એટલે કે એનો આન્સર આપણને મળશે π² + 5. ત્યારબાદ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ પાઈ માઇનસની કિંમત મેળવીએ ત્યારે xની કિંમત આપણે પાઈ પ્લસ h લખીશું. સોરી, અહીં ભૂલ છે કંઈ. જ્યારે ડાબી બાજુનું લક્ષ મેળવતા હોય તો xની કિંમત પાઈ માઇનસ h લખાય, અહીં માઇનસ આવશે, અહીં પણ માઇનસ આવશે.
તો પ્લસ હોય કે માઇનસ કરે અહીં જવાબમાં ફેર નહીં પડે, કારણ કે અહીં એચની કિંમત તો આપણે 0 જ મૂકવાની છે. સોરી, અહીં પણ આપણે 0 જ મૂકીએ તો એચની કિંમત 0 મૂકો તો સાઇન પાઈ બાકી વધશે. અહીં પણ એચની કિંમત 0 મૂકશું તો સાઇન પાઈ જ બાકી રહેશે, એટલે આપણને મળશે π² + પાઈ. આમ વિદ્યાર્થીઓ તમે જોઈ શકો છો કે x બરાબર પાઈ આગળ, પાઈ પ્લસ આગળની જમણી બાજુનું લક્ષ અને પાઈમાં જમણી બાજુ ડાબી બાજુનું લક્ષ ત્રણનો જવાબ સમાન મળે છે. તેથી કહી શકાય કે fx એ x બરાબર પાઈ આગળ સતત છે. તો વિદ્યાર્થીઓ આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે અહીં સુધી રાખીએ. આવતીકાલે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આગળના એક્ઝામ્પલ જોવા પ્રયત્ન કરશો. વિદ્યાર્થીઓ આજના હોમવર્કની અંદર આજે ચલાવેલા તમામ એક્ઝામ્પલ એક વખત રફબુકમાં ગણી પાકી બુક પૂર્ણ કરશો. જ્યારે તમે સ્કૂલે આવશો ત્યારે પાકી બુક સાથે લાવવાની રહેશે, તો સૌ વિદ્યાર્થીઓ પાકી બુકની અંદર હોમવર્ક પણ પૂરું કરશે. થેન્ક યુ. આવતીકાલે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર મળીએ. સૌ વિદ્યાર્થીઓ આજનો હોમવર્ક કરશે. જો કંઈ ન ખ્યાલ આવે તો કોમેન્ટ કરી મને તને જણાવી શકો છો.